نبينا وشفيعنا محمد معدن الجود الكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا غوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد معدن الجود الكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا غوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد معدن الجود الكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا غوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد معدن الجود الكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا غوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد معدن الجود الكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا غوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد معدن الجود الكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا غوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفيعنا محمد معدن الجود الكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا غوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد معدن الجود الكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا غوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد معدن الجود الكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا غوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد معدن الجود الكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا غوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد معدن الجود الكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا غوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम व बारिक अला बिज़ातिल मुस्तफ़ा इमाम हुसैन शहीदे करबला। नूरे मुतलक है पैगंबर या अली मुर्तज़ा। नूरे मुतलक है पैगंबर या अली मुर्तज़ा। और तुम उनके मज़हर या अली मुर्तज़ा। और तुम हो उनके मज़हर या अली मुर्तज़ा। दोनों तुम हो नूर दावर या अली मुर्तज़ा। दोनों तुम हो नूर दावर या अली मुर्तज़ा। बल्कि के जाओ दो पैकर या अली मुर्तज़ा। बल्कि के जाओ दो पैकर या अली मुर्तज़ा। तुम हो मौला वो है सरवर या अली मुर्तज़ा। तुम हो मौला वो है सरवर या अली मुर्तज़ा। तुम वसी हो पैगंबर या अली मुर्तज़ा। तुम वसी हो पैगंबर या अली मुर्तज़ा। नूरे मुतलक है पैगंबर या ये मुर्तज़ा। और तुम हो उनके मज़हर या अली मुर्तज़ा। करबला बगदाद होकर मैं नज़फ़ की राह लूँ। करबला बगदाद होकर मैं नज़फ़ की राह लूँ। हो जो मेरा वक़्त रहे बर या अली मुर्तज़ा। हो जो मेरा वक़्त रहे बर या अली मुर्तज़ा। दागिश के बन जदन की गर्मियाँ देखे अगर दागिश
इसके बन जतन की घर मियाँ देखे अगर सरद हो खुर्शीद महशर या अली मुर्तज़ा सरद हो खुर्शीद महशर या मुर्तज़ा नूरे मुतलक है पैगंबर या और तुम हो उनके मज़हर या अली मुर्तज़ा दागिश के बन जतन की गर्मियाँ देखे अगर दागिश के बन जतन की गर्मियाँ देखे अगर सरद हो खुर्शीद महशर या अली मुर्तज़ा सरद हो खुर्शीद महशर या अली मुर्तज़ा देख कर तुमको लहद में डर गए मुनकिर नकीर देख कर तुमको लहद में डर गए मुनकिर नकीर फिर डराते मुझे को क्यों कर या फिर डराते मुझे को क्यों कर या अली मुर्तज़ा शमश को फेरा है दो बार आपने फिर क्यों नहीं शमश को फेरा है दो बार आपने फिर क्यों नहीं फेरते मेरा मुकद्दर या अली मुर्तज़ा फेरते मेरा मुकद्दर या अली मुर्तज़ा आप मुर्शिद है हमारे पीर पीरा पीर है आप मुर्शिद है हमारे पीर पीरा पीर है और पैगंबर है रहबर या मुर्तज़ा और पैगंबर है रहबर या मुर्तज़ा नूरे मुतलक है पैगंबर या अली मुर्तज़ा और तुम हो उनके मज़हर या अली मुर्तज़ा दोनों हैं शहज़ादाए कौनैनो सिबतैने रसूल दोनों है शहज़ादाए कौनैनो सिबतैने रसूल दोनों सैयद दोनों
दोनों सरवर या अली मुर्तज़ा दोनों सैयद दोनों सरवर या अली मुर्तज़ा दोनों एकता दोनों बेहमता है दोनों बेमिसाल दोनों एकता दोनों बेहमता है दोनों बेमिसाल फरद है दोनों बिरादर या अली मुर्तज़ा फरद है दोनों बिरादर या अली मुर्तज़ा लूलू मरज़ा है दोनों दोनों है शमशो कमर लूलू मरज़ा है दोनों दोनों है शमशो कमर दोनों है दो लालो गौहर या ये मुर्तज़ा दोनों है दो लालो गौहर या अली ये मुर्तज़ा दोनों है मज़लूम मासूम और दोनों है शहीद दोनों है मज़लूम मासूम और दोनों है शहीद लानत उनके कातिलों पर या लानत उनके कातिलों पर या अली मुर्तज़ा लानत उनके कातिलों पर या अली मुर्तज़ा आपके मेरे अली कादरी का हो गुलाम आपके मुर्शिद अली कादरी का हो गुलाम आपके इरशाद अली कादरी का हो गुलाम आपके मुस्तरशीद अली कादरी का हो गुलाम आपके राशिद अली कादरी का हो गुलाम फिर ना क्यों कहलाओ कंबर या अली मुर्तज़ा फिर ना क्यों कहलाओ कंबर या अली मुर्तज़ा हो रोगिल मातक फिदा तुम पर मानिंदे जमाल हो रोगिल मातक फिदा तुम पर मानिंदे जमाल हो हसीनों के भी दिलवर या अली मुर्तज़ा हो हसीनों के भी दिलवर या अली मुर्तज़ा
नूरे मुतलक है पैगंबर या अली मुर्तज़ा वर तुम हो उनके मज़हर या अली मुर्तज़ा आराम गाहे सिबते पैगंबर ये ज़मी है। आराम गाहे सिबते पैगंबर ये ज़मी है। वल्लाह सारे दूर से बढ़कर ये ज़मी है। वल्लाह सारे दूर से बढ़कर ये ज़मी है। अफसोस के लुट जाएगा घर आले आबा का। अफसोस के लुट जाएगा घर आले आबा का। ताराज गाहे फौज सितमगर ये ज़मी है। ताराज गाहे फौज सितमगर ये ज़मी है। आराम गाहे सिबते पैगंबर ये ज़मी है। वल्लाह सारे दूर से बढ़कर ये ज़मी है। बर्बाद यहाँ होगा गुलिस्तान मुहम्मद। बर्बाद यहाँ होगा गुलिस्तान मुहम्मद। कुर्बागा है औलाद पैगंबर ये ज़मी है। कुर्बागा है औलाद पैगंबर ये ज़मी है। आराम गाहे सिबते पैगंबर ये ज़मी है। वल्लाह सारे दूर से बढ़कर ये ज़मी है। तनवीर ज़माले खलफ़े शाह नज़फ़ से। तनवीर ज़माले खलफ़े शाह नज़फ़ से। हर ज़र्रा है खुर्शीद मुनव्वर ये ज़मी है। हर ज़र्रा है खुर्शीद मुनव्वर ये ज़मी है। आराम गाहे सिबते पैगंबर ये ज़मी है। वल्लाह सारे दूर से बढ़कर ये ज़मी है। मौला ने कहा था कि यही कर्बला है। मौला ने कहा था कि यही कर्बला है। मकतूल ज़हा होंगे 72 ये ज़मी है। मकतूल ज़हा होंगे 72 ये ज़मी है। आराम
आराम गाहे सिबत पैगंबर ये ज़मीं है। वल्लाह सारे तूर से बढ़कर ये ज़मीं है। कहता है जिगर बंद ज़मीले जिगर अफगार, कहता है जिगर बंद ज़मीले जिगर अफगार। फिरदौस मुअल्ला से भी बढ़कर ये ज़मीं है। फिरदौस मुअल्ला से भी बढ़कर ये ज़मीं है। आराम गाहे सिबत पैगंबर ये ज़मीं है। वल्लाह सारे तूर से बढ़कर ये ज़मीं है। हुसैन शहीद करबला। रब्बि सल्ले व सल्लिम मुबारक अला बिजातिल मुस्तफ़ा इमाम हुसैन शहीद करबला। फरियाद रब्बे अकबर बेगोरो बेकफन है। फरियाद रब्बे अकबर बेगोरो बेकफन है। लखते दिले पैगंबर बेगोरो बेकफन है। लखते दिले पैगंबर बेगोरो बेकफन है। दोष नबी कराकिब जो सैयद जमा था। दोष नबी कराकिब जो सैयद जमा था। उनके तने मुतहर बेगोरो बेकफन है। उनका तने मुतहर बेगोरो बेकफन है। तिफली में जिनका झूला जिब्रील थे झुलाते। तिफली में जिनका झूला जिब्रील थे झुलाते। औरत करबला में बेगोरो बेकफन है। औरत करबला में बेगोरो बेकफन है। फरियाद रब्बे अकबर बेगोरो बेकफन है। लाखते दिले पैगंबर बेगोरो बेकफन है। लाश जनाब सरोवर क्यों रेत पर पड़ी है। लाश जनाब सरोवर क्यों रेत पर पड़ी है। पैका लगे है तन पर बेगोरो बेकफन है। पैका लगे है तन पर बेगोरो बेकफन है। हिलता था अर्श कुर्सी
फरमाती थी जो जैनाब, हिलता था अर्शो कुर्सी। फरमाती थी जो जैनाब, या रब मेरा बिरादर बेगोरो बेकफन है। या रब मेरा बिरादर बेगोरो बेकफन है। फरियाद राबे अकबर बेगोरो बेकफन है। लगते दिले पैगंबर बेगोरो बेकफन है। सदके में उनके या रब अजमल पे हो इनायत। सदके में उनके या रब अजमल पे हो इनायत। जिनका के जिसमें आता है बेगोरो बेकफन है। जिनका के जिसमें आता है बेगोरो बेकफन है। आंखें जमील अपना क्यों करना खून रोए। आंखें जमील अपना क्यों करना खून रोए। नूरे निगाहे हैदर बेगोरो बेकफन है। नूरे निगाहे हैदर बेगोरो बेकफन है। फरियाद राबे अकबर बेगोरो बेकफन है। लखते दिले पैगंबर बेगोरो बेकफन है। सल्ले मुबारक अला जातिल मुस्तफा इमाम हुसैन शहीदे करबला। फातिमा सुगरा यही करती थी बहन जब से गए छोड़ के बाबा हुसैन। रात को थी नींद न था दिन को चैन, गूंजती है काने में अब ये सदा। कूफियों ने की दगा हाय मुसाफिर हुसैन, बूंद न पानी दिया आए मुसाफिर हुसैन। जब है पियासा किया हाय मुसाफिर हुसैन। आए कतीले जफा आए मुसाफिर हुसैन। गम से हो किस तरह न टुकरे जिगर, दिल ये मुझे देता है कैसी खबर। अश्क बहाती है ये क्यों चश्मे तर, खैर हो परदेसियों की या खुदा। अब तुम्हें किस तरह उपाओ आए मुसाफिर हुसैन, किससे खबर मैं मंगाओ आए मुसाफिर हुसैन। दिल तुम्हें क्यों कर दिखाओ हाय मुसाफिर हुसैन। जाओ तो किस सिमत जाओ हाय मुसाफिर हुसैन। काने में ना गाए आवाज आई, लुट गई जंगल में अली की
कमाई, अब है हमेशा के लिए ये जुदाई। सब्र करो है यही रब की रज़ा, हो यही बिरदे सबा। आए मुसाफिर हुसैन सिबत पैगंबर कहा, आए मुसाफिर खुश रब कौनो मका। आए मुसाफिर हुसैन हो गए खुद आशिया, आए मुसाफिर हुसैन बोलियो अब्बास दिलावर तो है, खैर से भैया अली अकबर तो है, ये भी नहीं गर अली असगर तो है, या ना रहा कोई मेरा आसरा, सब गए सुए जना। आए मुसाफिर हुसैन क्या करूं मैं खास्ता जा, आए मुसाफिर हुसैन कौन है मेरा यहाँ। आए मुसाफिर हुसैन ढूंढने जाऊं कहाँ, आए मुसाफिर हुसैन आईने दा हो गए सब घर शहीद, कासिम अब्दुल्ला बिरादर शहीद, अकबर अब्बास दिलावर शहीद, हद है के असगर भी ना बाकी रहा, घर तेरा लूटा गया। आए मुसाफिर हुसैन आगे से कीमा जला, आए मुसाफिर हुसैन बहन हुए बेरदा। आए मुसाफिर हुसैन बेटा सीरे बला, आए मुसाफिर हुसैन ऐसे जिगर सोचे थे सुगरा के बैन, होता था सब बीबियों में शोर शैन, दिल को जमिल आ नहीं सकता है चैन, है वो गमे बादशाहे करबला, तू भी ये कह बार बार। आए मुसाफिर है शाहजियो कर, आए मुसाफिर हुसैन बेवतनो बेदियार, आए मुसाफिर हुसैन बेकफनो बेमजार। हाय मुसाफिर हुसैन कीजिए मकबूल हमारी दुआ, आज पाए ज़हरा पाए मुर्तज़ा, बंदाए मरहूम पे अपने ज़रा कीजिए अल्ताफ़ इनायत शाह। फातिमा सुगरा यही करती थी बहन, जब से गए छोड़ के बाबा हुसैन, रात को थी नींद ना था दिन को चैन, गूंजती है कान में अब ये सदा। रब्बे सल्ले व सल्लिम मुबारक अला बिज़हतिल मुस्तफ़ा। इमाम हुसैन शहीदे करबला, शहज़ादी से फरमाते थे ये सैयद वाला, रुख साथ करो सुगरा। शहज़ादी से फरमाते थे ये सैयद वाला, रुख साथ करो सुगरा। वादा हमें
में करना है वफा रोज़े अज़ल का रुखसत करो सुगरा वादा हमें करना है वफा रोज़े अज़ल का रुखसत करो सुगरा मौकूफ कर ऐ जाने पे दर गिरिया ओ जारी ऐ मेरी दुलारी मौकूफ कर ऐ जाने पे दर गिरिया ओ जारी ऐ मेरी दुलारी दिल तंग न कर मुझको के है वक्त सफर का रुखसत करो सुगरा दिल तंग न कर मुझको के है वक्त सफर का रुखसत करो सुगरा शहज़ादी का उस वक्त हुआ हाल दिगर गूं आँखों से बहा खून शहज़ादी का उस वक्त हुआ हाल दिगर गूं आँखों से बहा खून जिस वक्त गले मिल के ये कहने लगे मौला रुखसत करो सुगरा जिस वक्त गले मिल के ये कहने लगे मौला रुखसत करो सुगरा मौला ने उन्हें सीनाए अक़दस से लगाया सब हाल सुनाया मौला ने उन्हें सीनाए अक़दस से लगाया सब हाल सुनाया फिर बेटी से फरमाया ऐ दुख तारे शैदा रुखसत करो सुगरा फिर बेटी से फरमाया ऐ दुख तारे शैदा रुखसत करो सुगरा जिस हाल में रखे तुम्हें वो कादिर कय्यूम ऐ दुख तरे मगमूम जिस हाल में रखे तुम्हें वो कादिर कय्यूम ऐ दुख तरे मगमूम राजी बारिज़ा रहना न करना कोई शिकवा रुखसत करो सुगरा राजी बारिज़ा रहना न करना कोई शिकवा
रुख साथ करो सुगरा सर अपना काटने के लिए जाना है हमको दुख पाना है हमको सर अपना काटने के लिए जाना है हमको दुख पाना है हमको ये मर्जी ये हक है यही किस्मत का है लिखा रुख साथ करो सुगरा ये मर्जी ये हक है यही किस्मत का है लिखा सुख साथ करो सुगरा जो हुक्म के अल्लाह का है हो कर रहेगा वो टल नहीं सकता जो हुक्म के अल्लाह का है हो कर रहेगा वो टल नहीं सकता आज़ूर दाना हो रुको ना तुम मुझको खुदारा रुख साथ करो सुगरा आज़ूर दाना हो रुको ना तुम मुझको खुदारा रुख साथ करो सुगरा महकूम है मामूर है ऐ जाने पे दर हम तकदीर में है गम महकूम है मामूर है ऐ जाने पे दर हम तकदीर में है गम अब चले के हमें जामे शहादत का है पीना रुख साथ करो सुगरा अब चले के हमें जामे शहादत का है पीना रुख साथ करो सुगरा शहजादियों के सदके से या हजरत शबीर देखो सुए दिलगीर शहजादियों के सदके से या हजरत शबीर देखो सुए दिलगीर इस बज़ में मैं पढ़ता हूँ इस बज़ में मैं पढ़ता है जमील आपका नौहा रुख साथ करो सुगरा इस बज़ में मैं पढ़ता है जमील आपका नौहा रुख साथ करो सुगरा शहजादी से फरमाते थे ये सैयदे वाला रुख साथ करो सुगरा वादा हमें करना है वफा
अजल का रुख साथ करो सुगरा वादा हमें करना है वफा रोज़े अजल का रुख साथ करो सुगरा। वसल्लम मुबारक अला बिज़ातिल मुस्तफ़ा इमाम हुसैन शहीद करबला। मक्तल में जब आया शहे अबरार अकेला, मक्तल में जब आया शहे अबरार अकेला, मुकर के कहा जानबे अशरार अकेला, मुकर के कहा जानबे अशरार अकेला। आओ नो मदद नुसरत हक है मेरे हमरा, आओ नो मदद नुसरत हक है मेरे हमरा। समझो ना मुझे लश्करे कुफार अकेला, समझो ना मुझे लश्करे कुफार अकेला। चाहूं तो हिला दूं मैं आबे अर्शे बारी को, चाहूं तो हिला दूं मैं आबे अर्शे बारी को। बर्बाद तुम्हें कर दूं मैं एक बार अकेला, बर्बाद तुम्हें कर दूं मैं एक बार अकेला। मक्तल में जब आया शाहिद अबरार अकेला, मुकर के कहा जानबे असरार अकेला। लेकिन है कोई सिर्रे खाफे जिससे हो खामोश, दिखला दुआ भी कुदरत का हार अकेला। ऐ फौजे सितम लगते नहीं शिकवाए गम है, ऐ फौजे सितम लगते नहीं शिकवाए गम है। सब जोर में सहने को हूँ तैयार अकेला, सब जोर में सहने को हूँ तैयार अकेला। अहले जाफा जान मेरी नजरे खोदा है, तालिब हूँ शहादत का मैं सरशार अकेला। मंजूर है मगफूर हूँ सब उम्मत यासे, मंजूर है मगफूर हूँ सब उम्मत यासे। सर इसलिए देता हूँ सितमगार अकेला, वो पंजाए गम में हूँ गिरफ्तार मगर मैं, वो पंजाए गम में हूँ गिरफ्तार मगर मैं। कौनैन का हूँ हामियों मुख्तार अकेला, कौनैन का हूँ हामियों मुख्तार अकेला। ऐ जिक्रे आजा बहरे खुदा जल्द मदद कर, ऐ जिक्रे आजा बहरे खुदा जल्द मदद कर। गर्दिश में हो मैं सूरत परकार अकेला, गर्दिश में हूँ मैं सूरत परकार अकेला। या गौसे खुदा बंदाए मरहूम तुम्हारा, या गौसे खुदा बंदाए मरहूम तुम्हारा। पा जाए लाहद में कभी दीदार अकेला, पा जाए लाहद में कभी दीदार अकेला। या गौसे खुदा या शाह
मुर्शिद अली मौला या गौसे खुदा या शाह मुर्शिद अली मौला बेचैन है तुरबत में गुनहगार अकेला बेचैन है तुरबत में गुनहगार अकेला ले जाएगा दुनिया से गमे शब्बारो शबीर ले जाएगा दुनिया से गमे शब्बारो शबीर जाए ना जामिले जिगर अफगार अकेला जाए ना जामिले जिगर अफगार अकेला मक्तल में जब आया शहे अबरार अकेला वो करके कहा जानबे असरार अकेला खुसूसन अला सय्यदना गौसिल आजमीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना व नबीना व शफीना मुहम्मदिन मादिल वजूद वल इकराम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम व अला सय्यिदिना गौसिल आज़म व अला वलदिहि सय्यिदिना मुर्शिदना मुकर्रम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन इकराम, आशिक़ान व मुहिब्बान मुस्तफ़ा व अहले बैत मुस्तफ़ा व अज़ादरान शुहदाए करबला, आज ऐतिहासिक हृदय विदरक लोमहर्षक मर्मस्पर्शी अत्यंत शोकाबह दुःख भाराक्रांत एवं बेदनाहत दिवस पवित्र 7 मुहर्रमुल हरामेर रजनीते शाहिशे करबला मजलूम करबला सैयदना मजाना हज़रत इमाम अली मकाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पाकेर मातम पाकेर मजलिस पाकेर मस्जिदे खानकाए कादिया शरीफ प्रांगणे अल्लाह पाक हमारे इमाम अली मकामेर मजलिस आज़ाते शोक मातमेर मजलिस पाके उपस्थिति कबुल करेছেন। मौला आमादेर प्रत्येकेर हाजिराखाना कबुल ও मंजूर करुन आमीन।
আজকে কারবালার ময়দানে এমন এক হৃদয় বিদারক পরিস্থিতি ইমামে আলী মাকামের উপরে চলে আসলো, যেটা ইমাম ভক্ত শুধু ইনসান বলে নয়, সৃষ্টির মধ্যে ইমাম পাকের यादगार যারাই আছেন, ইনসান হোক, জিন হোক, ফেরেশতা হোক, तमाम मखलूक থেকে ইমামে আলী মাকামের यादगार ভক্তদের জন্য এক হৃদয় বিদারক এক অধ্যায় রচিত হলো আজকে 7ই মুহররমুল হারাম কারবালার জমিনে। সেটা হলো এই যে ইমামে আলী মাকামের কাফেলার যে তাঁবুগুলো ফুরাত নদীর কিছুটা কাছেই স্থাপন করা হয়েছিল, সেই ফুরাত নদীর পানি আজকে এই 7ই মুহররমুল হারামেই উমর ইবনে সাদ লানাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহ পাকের অভিসম্পাত তার উপরে বর্ষিত হোক, তার নেতৃত্বে 500 ঘোড়ায় আরোহী সৈন্য মোতায়েন করা হলো, যেন ইমামে আলী মাকামের তাঁবুতে এক বুঁদ, এক কাতরা, এক ফোঁটা পানিও যেন না যায়। এমন এক হৃদয় বিদারক, এক নিষ্ঠুর, এক অমানবিক নিপীড়ন নির্যাতনের একটা পর্যায় আজ ইমাম পাকের উপরে আরোপিত হলো এই 7ই মুহররমুল হারামে, যেখানে কিনা ইমামে আলী মাকাম পহেলা মুহররম পাকে যখন কারবালা মোয়াল্লায় পৌঁছার পূর্বে মাকামে শরফ নামক জায়গাতে যখন হুর ইবনে ইয়াজিদ রিয়াহির নেতৃত্বে 1000 সৈন্য ইমাম পাকের সামনে এসে হাজির হলো দুপুরের দিকে, ইমামে আলী মাকাম মৌলা হুসাইন আলাইহিসসালাম যখন দেখলেন যে তারা তৃষ্ণায় কাতর হয়েছে এবং তাদের পশুগুলো তৃষ্ণায় হাঁপাচ্ছে, সেখানে হামারে মাওলা তিনি নিজের হাতে তাদেরকে পানি পান করালেন, এমনকি তাদের পশুগুলোকে ইমাম পাক পানি পান করিয়েছিলেন। যারা ইমাম পাককে গ্রেফতারের জন্য আসছে মাওলা তাদেরকেও পানি পান করিয়েছেন, কারণ তাদের তৃষ্ণার্ত অবস্থাটা দেখে ইমাম পাক তিনি দয়া পরবশত তাদের প্রতি এই বদান্যতা দেখিয়েছেন, ইমাম পাকের কাছে থাকা পানি তাদেরকে নিজের হাতে পান করিয়েছেন। আর আজকে যখন 7ই মুহররমুল হারাম এমন একটা দিনে ফুরাত নদীর পানি বন্ধ করে দেওয়া হলো, ঠিক যেই দিনই ইমাম পাকের তাঁবুতে খাবার এবং পানিও শেষ হয়ে গেল। এই 7ই মুহররমুল হারাম যেই দিনই ইমাম পাকের তাঁবুতে সমস্ত খাবার এবং পানি শেষ হয়ে গিয়েছিল, যিনারা এই 7ই মুহররম পাকের পরে আর না কোনো খাবার এবং না কোনো পানি সরবরাহ করতে পেরেছেন, যার দরুন ইমামে আলী মাকামকে ওনার দুগ্ধপোষ্য শিশু মাসুম বাচ্চাদেরকে নিয়েও মওলাকে 8, 9 এবং 10 এই 3টা দিন ভোকা এবং পিয়াসা অবস্থায় থাকতে হয়েছে। তো এই কারবালার জমিনে এই ফুরাত নদীর পানি বন্ধ করে দেয়ার প্রেক্ষাপট আরো রয়েছে। আজকে 7ই মুহররম 61 হিজরির যে 7ই মুহররম পাক ছিল আজকের এই তারিখ, এটাই প্রথম ছিল না। এর আগেও এই ফুরাত নদীর পানিকে বন্ধ করা হয়েছিল, সেটাও আমাদের জানা দরকার যে কে করেছিল এবং কাকে করেছিল। ঠিক এই ফুরাত নদীর পাড়ে সিফিন নামক যে একটা ময়দান আছে,
যে আমাদের ইসলামের ইতিহাসেও আমরা সিফিনের যুদ্ধ একটা বড় মাশহুর একটা যুদ্ধ, মওলাই কায়নাত পাকের জামানাতে যেই যুদ্ধটা সংঘটিত হয়েছিল, সেই সিফিনের ময়দানটাও ছিল এই ফুরাত নদীর তীরে। মওলাই কায়নাত পাকের অবস্থান ছিল তখন কুফাতে, মাওলা মুসলিম জাহানের খলিফার দায়িত্বে ছিলেন। আর মুনাফিক মালাউন অভিশপ্ত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান তার অবস্থান ছিল দামেস্কে। সেই দামেস্ক থেকে সে এত হাজার সৈন্য নিয়ে সে ইমামে মওলা পাকের উপর আক্রমণ করার জন্য সে দামেস্ক থেকে বের হয়েছিল। আর মওলা পাক তখন কুফা থেকে বের হলেন, উনি ওনার সৈন্য সামন্ত নিয়ে কুফা থেকে বের হলেন। তো মওলা পাক এই কুফা থেকে যখন বের হলেন, আর মালাউন মুয়াবিয়া যখন দামেস্ক থেকে বের হলো, এই সিফিনের ময়দানে একত্রিত হলেন। এই সিফিনের ময়দানেও, এই ময়দানটাও কারবালার নেই, ঠিক ফুরাত নদীর পাড়ে অবস্থিত। সেখানেও মওলা পাকের এবং ওনার সৈন্য সামন্তের জন্য ফুরাত নদীর পানি ঘেরাও করে বন্ধ করা হয়েছিল। এটা সিফিনের যুদ্ধের অন্যতম একটা পয়েন্ট। সেখানে মওলা পাক বীর বিক্রমে তিনি সেই ফুরাত নদীর পানি তিনি উদ্ধার করলেন। সেই মুয়াবিয়ার সৈন্যদেরকে হেঁটিয়ে মওলা পাক তিনি সেই পানি উদ্ধার করলেন। তো মওলা পাক যখন পানি উদ্ধার করলেন, তখন ওনার ভক্তরা এবারে মুয়াবিয়া এবং ওর সৈন্যদের পানি বন্ধ করে দিতে চাইলেন, যে ওরা যেমন আমাদের পানি বন্ধ করে দিয়েছে, তো আমরা ওদের পানি বন্ধ করে দেব। তখন মওলা পাক বললেন যে না, আমরা এটা করতে পারি না, কারণ পানি এটা এমন একটা আল্লাহ পাকের নিয়ামত, এটার উপরে সবারই হক আছে। এই হক থেকে আমরা বঞ্চিত করতে পারি না। এটা আমাদের দ্বারা হতে পারে না, এটা ওদের দ্বারা হতে পারে। আমরা জাত পাক, আমাদের দ্বারা এটা কখনোই হওয়া সম্ভব না। পানি এমন আল্লাহ পাকের একটা নিয়ামত। আল্লাহ পাক কোরআন পাকের মধ্যে বলেছেন, আল্লাহ পাক পানি থেকেই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। জীবের অস্তিত্বই পানির উপরে নির্ভরশীল। সেই পানির উপরে সবার হক আছে। মুমিনেরও যেমন পানির উপর হক আছে, কাফেরেরও পানির উপরে হক আছে, সবারই হক আছে এই পানির উপরে। মওলা পাক তাদের জন্য পানিটাকে ছেড়ে দিলেন, যে পানি আটকানো যাবে না। মওলা পাক তাদের জন্য পানি ছেড়ে দিলেন। আজকে দেখেন মওলা পাকের সেই মহান বদন্যতা সিফিনের ময়দানে দেখিয়েছিলেন। ঠিক অনুরূপ সেই মুয়াবিয়ারই ঔরসজাত আজ কারবালার ময়দানে। আর মওলাই কায়নাত পাকেরও কলিজা টুকরা দেহের অংশ ওনারই শাহজাদা পাক আজ কারবালার ময়দানে। সেই ইয়াজিদেরই হুকুমে মওলাই কায়নাত পাকের সন্তানকে, বেটাকে ইমামে আলী মাকামে পানি বন্ধ করে দেওয়া হলো। তো এই পানি বন্ধ করে দেওয়ার যে শিক্ষাটা, এটা সে বংশগতভাবে এটা শিক্ষাটা অর্জন করেছে ইয়াজিদ। পানি বন্ধ, জাত পাকের পানি বন্ধ করে দেওয়ার এই শিক্ষাটা, এই আদর্শটা, এটা ও জন্মগতভাবে, বংশগতভাবেই সে এটা অর্জন করেছে, যেটা সিফিনে মুয়াবিয়া করেছিল। আজ কারবালাতে সেই মুয়াবিয়ার ঔরসজাত ইয়াজিদ সেটা করতেছে। তো এটা একটা চরম একটা শিক্ষণীয় বিষয় সমস্ত মুসলিম উম্মার কাছে। কেন? যে কোন মুমিন মুসলমানের দ্বারা কখনো, জাত পাক তো অনেক ঊর্ধ্বের ব্যাপার, সাধারণ কোন সৃষ্টির ক্ষেত্রেও পানি বন্ধ করে দেয়াটা একটা নদীর পানি বলে কথা, তারপরে এটা কখনো কোনো মুমিন মুসলমানের দ্বারা কখনোই হতে পারে না। অর্থাৎ এরা যখন আবু সুফিয়ান, মুয়াবিয়া, ইয়াজিদ, উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ, মারওয়ান, এরা যখন ইসলামে এসেছে, এই ঘটনাগুলো থেকে আমাদের শিক্ষাটা কি, আমাদের ফিকিরটা কি? এই যে একটা ওয়াকিয়া, একটা ঘটনা আমরা শুনলাম যে কারবালায় আজ পানি বন্ধ করে দেওয়া হলো, 500 ঘোড় আরোহী সৈন্য মোতায়েন করা হলো ফুরাতের তীরে।
তো এই ঘটনা থেকে আমাদের রিসার্চটা কি, গবেষণাটা কি, আমাদের শিক্ষাটা কি? সেটা হলো এই যে ওরা বারবার প্রমাণ করতেছে যে ওরা ইসলামে এসেছে কিন্তু কুফরিটাকে ছাড়তে পারে নাই। এটাই ওরা বারবার প্রমাণ করতেছে। আবু সুফিয়ান, মুয়াবিয়া এবং ইয়াজিদ, উমর ইবনে সাদ, উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ, মারওয়ান, হাকাম, এরা ইসলামে এসেছে কিন্তু তাদের সেই 8ম হিজরির পূর্বের যে প্রকাশ্যে ওরা কুফরির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল সেটাকে ওরা আজও ভিতর থেকে ওটাকে কিউর করতে পারে নাই, ওটাকে ওরা ছাড়তে পারে নাই। আসলে ভিতরে ওইভাবেই ওটা একদম পঞ্জীভূতর নেই আছে, একদম ভিতরে ওইভাবেই গচ্ছিত আছে কুফরিটা, শুধু বাইরে এই লেবাস মাত্র ধারণ করেছে শুধু। এটাই ওরা আসলে বারবার প্রমাণ করতেছে। নতুবা যদি ওরা আসলে প্রকৃত পক্ষে আসলান মূলত যদি ওরা সত্যি সত্যি যদি ওরা ইসলামে আসতো, ইমান সে যদি ওরা ইসলামে আসতো, তাহলে কখনোই ওদের দ্বারা এমন নিষ্ঠুর, অমানবিক, এমন কুফরি কার্যকলাপ কখনোই হতে পারত না। কারণ ওদের ভিতরে যখন কুফরিটা আছে সেটারই বহিঃপ্রকাশ হইতেছে। সেটা হলো খানদান পাকের পানি বন্ধ করে দেওয়ার মাধ্যমে, খানদান পাককে হত্যা করার জন্য, খানদান পাককে কতল করার জন্য, খানদান পাককে বন্দি করা, ওনাদেরকে গ্রেফতার করার পদক্ষেপ নেওয়া এবং ওনাদেরকে বন্দি করা হচ্ছে, পানি বন্ধ করে দেওয়া, বন্দি করা হচ্ছে, বন্দি করে নদীর পানি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এই যে খানদানে পাকের সাথে এই আচরণগুলো, এগুলো একদমই কুফরি কাজ, এগুলো কুফরি কাজ। এটা মুমিনের কাজ নয়, এটা ইমানের কাজ নয়, এটা ইসলাম না, এগুলো হলো কুফরি, এটা কোনো কুফরি। অর্থাৎ ওরা বারবারই এগুলো প্রমাণ করছে যে ওরা আসলে ভিতরে সেই কুফরিটাকে ওরা জিয়ে রেখেছে। তো ইমাম আলী মাকামে আজ কারবালার ময়দানে এই 7ই মুহররমুল হারামে, যেখানে কিনা কারবালার পরিস্থিতি, ভৌগোলিক পরিস্থিতি এতটা কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে, দিন দিন কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে, দিন যাচ্ছে আর বালুকা রাশি আরো বেশি উত্তপ্ত হচ্ছে, সূর্যের কিরণ আরো বেশি তাপ কারবালার জমিনের উপরে পড়ছে। আর সেই মরুভূমির উপরে এমন আবহাওয়ার কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পানি বিনে থাকা, অবস্থান করা, এটা যে কতটা কঠিন থেকে কঠিনতর এটা আমাদের কখনোই ব্যক্ত করে বোঝানোর উপায় নাই। যে মরুভূমির মধ্যে এমন প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে পানি বিনে থাকা, পানি বলে কথা, সেই পানি বিনে মরুভূমির মধ্যে এমন পরিস্থিতির মধ্যে টিকে থাকা, এটা যে কতটা কঠিন থেকে কঠিনতার এটা ব্যক্ত করে আমাদের বোঝানোর ভাষা নাই। শুধু আমাদের এগুলো জিকির, আমাদের আলোচনায় এই জন্য নিয়ে আসা যে ইমাম পাকের জন্য আমাদের দুঃখ বেদনাটাকে প্রকাশ করার জন্য, আফসোস করার জন্য যে ইমামে আলী মাকামের উপরে যিনি এত দয়াশীল, যিনি এত মহান, তিনার উপরে আজ কি কঠিন পরিস্থিতি, কি মুশকিলাত ওনার উপরে না চেপে আসতেছে। ওনার ধৈর্যের পরীক্ষাটা যে কত উঁচু মাকামে চলে যাচ্ছে। ইমামে আলী মাকামের আজ 7ই মুহররমুল হারামে যখন ইমামে আলী মাকামের এই পানি বন্ধ করে দেওয়া হলো, ইমাম পাক কিন্তু চাইলেই পারতেন সেই পানিকে গিয়ে উদ্ধার করার জন্য। সিফিনে ঠিক যেইভাবে উদ্ধার করা হয়েছিল, কারবালাতেও ইমাম পাক পারতেন সেই পানিটাকে উদ্ধার করার জন্য। কিন্তু ইমামে আলী মাকাম আজ সেই তৃষ্ণার ধৈর্যের পরীক্ষা আছেন ওনার কারবালাতে, যেটা আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমের মধ্যে ইরশাদ করেছেন যে ওয়ালা নাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইইন মিনাল খাউফি ওয়াল জু ওয়া নাকসিম মিনাল আমওয়ালি ওয়াল আনফুসি ওয়াস সামারাত। আল্লাহ পাক যে তৃষ্ণার পরীক্ষা নেবেন ইমামে খোদা এবং তৃষ্ণার পরীক্ষা নেবেন ইমামে আলী মাকামে, কেননা তিনি সৈয়দুশ শুহাদা, শহীদে কারবালা। যারাই আল্লাহ পাকের রাহে কতল হন, আল্লাহ পাক তাদেরকেই এই পরীক্ষাগুলো নেন। ওয়ালা নাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইইন মিনাল খাউফি ওয়াল জুই ওয়া নাকসিম মিনাল আমওয়াল। আল্লাহ পাক খোদার পরীক্ষা নেন, তৃষ্ণার পরীক্ষা নিচ্ছেন আজকে কারবালায় ইমামে আলী মাকাম। এই জন্য সেই ধৈর্যের, ইমাম পাকের সেই মহান পরীক্ষাটাই ছিল ধৈর্যের পরীক্ষা, সাবার,
যেটা হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম বলেছিলেন যে আব্বাজান আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন। তো কুরবানি হতে গেলে প্রথম যিনি কুরবানি হবেন, যিনি উৎসর্গ হবেন, তিনার সর্বপ্রথম তিনাকে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। আর এই ধৈর্যের পরীক্ষায় ইমামে আলী মাকাম সবচেয়ে মহান কারবালার ময়দানে। কেননা তামাম আম্বিয়া ইকরাম জানতেন যে কারবালার ময়দানে যে ধৈর্যের পরীক্ষা, এই পরীক্ষা ফেস করার মতো ধৈর্য কোন নবীদের মধ্যে ছিল না। যার কারণে সেই দিন সেই আলমে আরওয়াতে যেই কনফারেন্স আল্লাহ পাক সংগঠিত করেছিলেন, কোন আম্বিয়া ইকরাম থেকে সেদিন কোনো রেসপন্স আসে নাই। যখন আল্লাহ পাক আহ্বান করেছিলেন যে কে আসো ইসমাইলের জায়গায় নিজে জবেহ হবে, আর ওই জবই হচ্ছে জিবহে আজিম ওয়া ফাদাইনাহু বিজিবহিন আজিম। তো তামাম আম্বিয়া ইকরাম জানতেন যে এই জিবহে আজিম এটাকে মোকাবেলা করা, এটা যে কত বড় ধৈর্যের পরীক্ষার উপরে, ধৈর্যের পরীক্ষা মোকাবেলা করতে হবে, কতটা ধৈর্যের মুখোমুখি হতে হবে, এটা আম্বিয়া ইকরাম জানতেন। এই জন্য ওনারা আল্লাহ পাকের সেই ডাকে সাড়া দিতে পারেন নাই যে না জানি আমরা কারবালায় সেই দিনে ধৈর্য হারা হয়ে যেতে পারি। তিনারা এই সাহসে তিনারা সক্ষম হয় নাই। কিন্তু ইমামে আলী মাকাম অকপটে সেই দিন আল্লাহর দরবারে হাজিরি দিলেন যে আল্লাহ আমি হুসাইন ইসমাইলের জায়গায় আমি আমার জানকে নাজরানা করে দিলাম। আমি সেই জিবহে আজিম আমি ফেস করব, জিবহে আজিমের মোকাবেলা আমি হব, আমি ওটার মুখোমুখি হব। যার কারণে আজকে ইমামে আলী মাকাম যিনার দুগ্ধপোষ্য শিশু আজকে পানি বিনে থাকবে, খাবার বিনে থাকবে, কিন্তু ইমাম পাক পানি উদ্ধার করতে যাবেন না। কেন? ওই যে ধৈর্যের ওনার পরীক্ষায় ইমামে আলী মাকাম উনি মহান উঁচু মাকামে চলে যাইতেছেন। ইমামে আলী মাকামের কতটা যে ধৈর্যের কতটা যে পর্যায়ে ইমামে আলী মাকাম কারবালার ময়দানে, এটা বর্ণনা করে বোঝানোর আসলে আমাদের উপায় নাই। যে জিনার সামনে ওনার দুগ্ধপোষ্য বাচ্চারা পানির জন্য ছটফট করতেছেন, কিন্তু ইমাম পাক নদীর দিকে ছুটে যাচ্ছেন না। ইমাম পাক যদি নদীর দিকে ছুটে যান তো ইমাম পাককে তো রুখবার কোনো শক্তি দুনিয়াতে নাই। যে ইমাম পাককে রুখবে, ইমাম পাককে ঠেকাবে এমন শক্তি তো দুনিয়ার বুকে নাই। কিন্তু ইমাম পাক নিজেকে গুটিয়ে রেখেছেন যে ওনার উপরে যখন এই তৃষ্ণার পরীক্ষা যখন এসেছে, তো সেই তৃষ্ণাকে ইমাম পাক হারিয়ে দিচ্ছেন। তৃষ্ণা ইমাম পাকের উপরে গালেব হচ্ছে না, তৃষ্ণা ইমাম পাকের উপরে বিজয় হচ্ছে না। খোদা এটা ইমাম পাক, খোদা ইমাম পাকের উপরে বিজয়ী হতে পারতেছে না, স্বয়ং ইমাম পাক খোদার উপরে এবং তৃষ্ণার উপরে বিজয়ী হয়ে যাইতেছেন। যে তিনি সেই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে, যেখানে বৃষ্টি নাই, মেঘের একটু ছায়া নাই, উত্তপ্ত মরুভূমির উপরে মওলা তিনার এই কাফেলাকে নিয়ে নারী, বৃদ্ধ, শিশু, দুগ্ধপোষ্য মাসুম বাচ্চাদেরকে নিয়ে ইমাম পাক সহ তৃষ্ণায় কাতরাচ্ছেন, ছটফট করতেছেন। কারো তৃষ্ণায় ঠোঁটগুলো টপ টপ করে নড়তেছে, কারো কণ্ঠনালীগুলো কাঠের মতো শুকিয়ে যাচ্ছে, কেউ জিহ্বা বের করে দিচ্ছেন, ঠোঁটের উপরে জিহ্বা বের করে দিচ্ছেন। তৃষ্ণার যে এক একটা পর্যায় এক একজন থেকে প্রকাশ করতেছেন, কিন্তু তারপর ইমাম পাক ধৈর্যের উপরে আছে, তারপর ইমাম পাক ধৈর্যের উপরে আছেন। তো ইমামে আলী মাকামের এই যে কঠিন এই জুলমিয়াত ইমামে আলী মাকামের উপরে, এমন কঠিন পরিস্থিতির উপরে ইমাম পাকের পানি বন্ধ করে দেওয়া, আর 7ই মুহররমে ইমাম পাকের উপরে ছিল সবচেয়ে বড় জুলুম, নিপীড়ন। আজ এই হৃদয় বিদারুদ্দিন ইমাম পাকের সবচেয়ে বড় জুলুম ছিল যে ওনার উপরে তো জুলুম চাপিয়ে রাখা হয়েছে, ওনাকে ঘেরাও করে বন্দি করে। আজ আরেকটা বড় জুলুম ইমাম পাকের উপরে করা হলো যে ওনার জন্য পানি বন্ধ করে দেওয়া হলো। আর এই পানি বন্ধ করে দেওয়ার কারবালার ময়দানে এমন দৃশ্য কেউ তো দেখার নাই, কেউই দেখছে না, শুধু ইমাম পাক ফেস করতেছেন। কিন্তু কারবালার ময়দান থেকে এই পানি বন্ধ করে দেওয়ার আওয়াজগুলো মদিনা শরীফে বাতাসে ভেসে যাচ্ছে।
ওনার বেটি হযরতে ফাতেমা সুগরার কাছে। আর উনি এই জন্য মদিনা শরীফে উনি মাতম করতেছেন আর কান্না করতেছেন, রুনাজারি করতেছেন। ওনার এই আহাজারিগুলো পীর মুর্শিদ পাক তুলে ধরেছেন যে ফাতেমা सुगरा ही करती थी बैन जब से गाए सूर के बाबा हुसैन रात को थी नींद ना था दिन को चैन गूंजती थी कान में अब ये सदा कुफियों ने की दगा हाय मुसाफिर हुसैन बूंद ना पानी दिया हाय मुसाफिर हुसैन जब है प्यासा किया हाय मुसाफिर हुसैन हाय कातिले जफा हाय मुसाफिर हुसैन। এই যে এই হালাতগুলো যে কুফিওনে কি দাগা, আজ কুফাবাসী মাওলাকে দাগা দিয়েছে, বেঈমানি করেছে, ধোঁকা দিয়েছে এবং তিনাদেরকে বুন্দ না পানি দিয়া, এক ফোঁটা পানি দেয়া হচ্ছে না। যখন ইমাম আলী মাকামের পানি যখন বন্ধ করে দেওয়া হলো 7ই মুহররম পাকে, তখন আব্দুল্লাহ নামে এক ইয়াজিদি ফৌজ, যে ওই 500 জনের মধ্যে একজন আছে, যে 500 জন ঘোড় আরোহী ফোরাত নদীর তীরে অবস্থান নিয়েছে, সেই 500 জনের মধ্যে একজন ছিল আব্দুল্লাহ, তার নাম আব্দুল্লাহ। সে সেই ফোরাত নদীর তীরে থেকে সে জোর সে ডাক দিয়ে ইমাম হুসাইন আলাইহিসসালামকে ডাক দিয়ে বলতেছে যে হে হুসাইন, দেখো এই যে ফোরাত নদীর পানি ইমাম পাককে, একদিকে ইমাম পাকের পানি বন্ধ করে দিয়ে আবার ইমাম পাকের উপরে এমন একটা কথা ছুটতেছে, ইমাম পাককে তাচ্ছিল্য করে ইমাম পাকের এমন একটা কথা ছুটলো সে, যেটা ইমাম পাক বরদাস্ত করতে পারলেন না। সে ডাক দিয়ে বলল, হে হুসাইন, দেখো এই যে ফোরাত নদীর পানি বইতেছে, কিন্তু এটা থেকে এক কাতরা পানি তোমার তাঁবুতে নিতে দেওয়া হবে না। এইভাবে যখন আহ্বান করলো আর সেই কথাটা যখন ইমাম পাকের কানে পৌঁছলো, তখন ইমাম পাক বলেছিলেন, ওর জন্য বদদোয়া করে বলেছিলেন যে হে আল্লাহ, ওকে তৃষ্ণা দিয়ে তুমি হত্যা করবে। ইমাম পাক তাকে হত্যা করে না, কিন্তু আল্লাহ পাকের কাছে বিচার দিয়েছেন। ইমাম পাক আল্লাহ পাকের কাছে বিচার দিয়েছেন, হে আল্লাহ, ওকে তুমি তৃষ্ণা দিয়ে তুমি মারবে এবং ওকে কখনো ক্ষমা করবে না। তো ওই 50 জনের ভিতরে আরেকজন, ওই 500 জনের মধ্যে আরেকজন ছিল, ইবনে মুসলিম তার নাম ছিল। সে বর্ণনা করেছে, তার থেকে বর্ণনা এসেছে, যখন কারবালার এই ঘটনা যখন অতিবাহিত হয়ে গেল, কারবালার ঘটনা যখন হয়ে গেল আশুরা পাকের পরে, তো ওই আব্দুল্লাহ এমন রোগ হলো যে সে শুধু তৃষ্ণা তৃষ্ণা করে। সে আতাস আল আতাস আল আতাস বলে, শুধু আল আতাস আল আতাস, মানে তৃষ্ণা তৃষ্ণা বলে শুধু। তো তৃষ্ণা তৃষ্ণা যখন বলে, তখন তাকে পানি দেওয়া হয়, সে পানি পান করে, যতই পানি পান করে কিন্তু তৃষ্ণা মেটে না, সে পরিতৃপ্ত হয় না। শেষ পর্যন্ত সে এই তৃষ্ণা তৃষ্ণা করেই সে জাহান্নামে চলে যায়, সেই তৃষ্ণা তৃষ্ণা করে জাহান্নামে চলে যায়। ইমাম আলী মাকামের ওই বদদোয়া যেটা করেছিলেন। তো এই খানদানে পাক কারো উপরেই ওনারা বদদোয়া করেন না, কিন্তু যদি কখনো করে বসেন তো সেটা আর ফিরবে না, সেটা আবার হবেই, আল্লাহ পাক ওটা কবুল করে নেবেন। তো আজকে ইমাম আলী মাকামের এই কঠিন পরিস্থিতি, এই মুশকিলাতের এই হালাত, যেটা সে স্মরণ করে আমরা দুঃখিত, আমরা ব্যথিত, আমরা আবেগপ্লুত। আমরা গতকালকে এই নওহা, এই আফসোস, এই রুনাজারি, এই মাতুম গুজারি যে গুরুত্ব, জরুরিয়াত, এটার উপরে আমরা আলোচনা করেছিলাম। তো আমরা যখন এই মাতম মুর্শিয়া নওহা, এই রুনাজারি যখন আমরা করছি, আমাদের এর প্রতিদানটা কি আছে, এর প্রতিদানটা আমাদের কি আছে? আমরা সূরা ইউসুফ থেকে আমরা একটা ঘটনা আমরা জানি যে ইয়াকুব আলাইহিসসালামের জন্য, ইউসুফ আলাইহিসসালামের জন্য হযরত ইয়াকুব আলাইহিসসালাম তিনি কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, যেটা আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমের সূরা ইউসুফের 84 নম্বর আয়াতে পাকের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, ওয়া তাওয়াল্লা আনহুম ওয়া ক্বালা ইয়া আসাফা ইউসুফ
ওয়াবিয়াদ্দাত আইনাহু ওয়া হুয়া ফি তাযীম, সূরা ইউসুফের 84 নম্বর আয়াতে পাক। যখন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ইউসুফ আলাইহিস সালামের জন্য ক্রন্দন করতেন বাইতুল হুজুনে, ওনার থাকার ঘর থেকে আলাদা একটা ঘর উনি বানিয়েছিলেন, বাইতুল হুজুন বানিয়েছিলেন, মানে ক্রন্দন করার ঘর, মাতম করার ঘর। বাইতুল হুজুন মানে হচ্ছে মাতম করার ঘর, যেটাকে আমরা ইমামবাড়া শরীফ বলে থাকি, বলে থাকি। তো সেই জামানায় ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তিনি বাইতুল হুজুন তৈরি করেছিলেন। ওই ঘরে তিনি দরজা এবং জানালা বন্ধ করে দিয়ে অন্ধকারে তিনি কাঁদতেন, রাত দিন ধরে শুধু কাঁদতেন। ইয়া আসাফা আলা ইউসুফ, হায় ইউসুফের জন্য আফসোস, হায় ইউসুফের জন্য আফসোস। উনি এটা বলে উনি আফসোস করতেন, ইয়া আসাফা আলা ইউসুফ। ইনি এইভাবে তিনি আফসোস করতেন, মাতম করতেন, ক্রন্দন করতেন, যেটা আল্লাহ পাক কুরআন পাকের মধ্যেও উনি কি বলে উনি মাতম করতেন, ক্রন্দন করতেন ইউসুফ আলাইহিস সালামের জন্য, সেই কথাটাও আল্লাহ পাক কুরআন পাকের মধ্যে নাজিল করে দিয়েছেন। সেইটাই আমরাও কিন্তু বলি যে হায় হোসেন, আহা হুসাইন, হায় হোসেন, আহা হুসাইন বলে আমরা আফসোস করি। তো ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাষাটা কিন্তু এটাই ছিল যে ইয়া আসাফা আলা ইউসুফ, হায় আমার ইউসুফের জন্য আফসোস। তিনি এই বলে ক্রন্দন করতেন। তো ইউসুফ আলাইহিস সালামের জন্য তিনি কিন্তু শুধু একাই ক্রন্দন করেছেন। ওনার যেই বেটারা ছিল, ওনার যে আরো 11 জন বেটা ছিল, তারা কিন্তু কখনো ইউসুফ আলাইহিস সালামের জন্য কাঁদে নাই, তারা কিন্তু কেউই ক্রন্দন করে নাই। কেবলমাত্র শুধু ইউসুফ আলাইহিস সালামের উপরে শুধু ইয়াকুব আলাইহিস সালামই শুধু ক্রন্দন করেছেন, আর কেউ কিন্তু ক্রন্দন করে নাই, কেউই ক্রন্দন করে নাই। তো এই অবস্থায় যখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন মিশরে উনি যখন জেলখানার মধ্যে বন্দী আছেন, যখন বন্দী আছেন, তো এই আয়াতে পাকের তাফসিরে দুররে মনসুরের মধ্যে আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতি এবং তাফসিরে তাবারির মধ্যে আল্লামা তাবারি রহমতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতে পাকের তাফসিরে একটা বর্ণনা নিয়ে এসেছেন যে যখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম ইউসুফ আলাইহিস সালামের জেলখানায় যখন প্রবেশ করলেন, তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম ওনাকে চিনতে পারলেন। তো ওনাকে চিনার পরে উনি বললেন যে হে আল্লাহর ফেরেশতা, হে আল্লাহ পাকের সম্মানিত ফেরেশতা, আপনার কাছে কি আমার আব্বাজান ইয়াকুবের কোনো খবর আছে? তখন তিনি বললেন যে হ্যাঁ, খবর হলো এই যে তিনি আপনার জন্য ক্রন্দন করতে করতে তেনার চোখ সাদা হয়ে গেছে, তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছেন। তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম জানতে চাইলেন যে তিনি কি পরিমাণ ক্রন্দন আমার উপরে করেছেন, কতটা শোক পেয়েছেন আমার বিরহে, আমাকে হারিয়ে। তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন যে 70 জন মা, যেই 70 জন মা তাদের সন্তানকে হারিয়েছেন, যেই 70 জন মায়ের সন্তান মারা গেছে, এমন 70 জন মায়ের সেই শোক একা তিনি পেয়েছেন। তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন যে তিনি যে এত বড় শোক পেলেন, 70 জন মায়ের সমান শোকটা যে তিনি পেলেন, তো ওনার প্রতিদান কি দেয়া হবে? তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন যে ওনার এই প্রতিদান হলো 100 জন শহীদের মর্যাদা ওনার একা দেওয়া হবে, ওনার একাকেই 100 জন শহীদের মর্যাদা দেওয়া হবে। এটা হলো সেই ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সেই প্রাপ্য, যেটা তিনি এই নওহা করার কারণে ইউসুফ আলাইহিস সালামের উপরে উনি যেটা পেয়েছেন। তো আমাদের এখন কথা হলো যে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের যদি এমন মর্তবা উনি পায়, উনি নিজে 100 জন শহীদের মর্যাদা পেলেন, তো আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাক যখন ইমামে আলী মাকামের উপরে যখন ক্রন্দন করতেছেন এবং উম্মতে মুহাম্মাদি থেকে যেই পুরুষ, যেই নর এবং নারীরা, উম্মতে মুহাম্মাদি থেকে যেই নর এবং নারীরা ইমামে আলী মাকামের উপরে নওহা করতেছেন, ক্রন্দন করতেছেন, ইনাদের প্রতিদান কি হবে? ইনাদের প্রতিদান কি হবে? তো
আমরা স্পষ্ট আমরা জানতে পারলাম যে ইয়াকুব আলাইহিসসালাম যে ক্রন্দন করেছিলেন ইউসুফ আলাইহিসসালামের জন্য, তার প্রতিদান ওনার নিজেকে দেওয়া হলো। দেখেন স্পষ্ট বর্ণনা যে ইয়াকুব আলাইহিসসালামকে ওনার প্রতিদান, ইউসুফ আলাইহিসসালামের জন্য ক্রন্দনের প্রতিদান ওনার নিজেকে দেওয়া হলো, ইয়াকুব আলাইহিসসালামের নিজেকে দেওয়া হলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাক যখন ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের জন্য যখন ক্রন্দন করতেছেন, এর জাযা প্রতিদান বলে রাসূলুল্লাহর জন্য না, রাসূলুল্লাহর উম্মতের জন্য বরাদ্দ করা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের জন্য ক্রন্দন করতেছেন, এর প্রতিদান বলে রাসূলুল্লাহর জন্য না, বলে রাসূলুল্লাহর উম্মতের জন্য এই প্রতিদান দেওয়া হলো। সেটা কি? যে এই প্রতিদান হলো উম্মতের জন্য, এই নওহা এই রুনাজারির প্রতিদান উম্মতের জন্য হলো, যে উম্মতের শাফায়াতের কারণ হবে। ইমামে আলী মাকামের মুসিবতে, ইমামে আলী মাকামের এই কঠিন মুশকিলাতের কথা স্মরণ করে, ওনার এই কঠিন বিপদের কথা স্মরণ করে যখন রাসূলুল্লাহ ক্রন্দন করলেন এবং উম্মতে মুহাম্মাদি ক্রন্দন করলেন, তাদের শাফায়াতের কারণ হয়ে গেল ওইটা, যেটা হযরতে আল্লামা মুল্লা হুসাইন ওয়াইজ কাশফি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ওনার লেখা রওজাতুশ শুহাদা কিতাবের মধ্যে উনি উল্লেখ করলেন, এবং ইমাম তাবারি ওনার তাফসিরে তাবারির মধ্যে উল্লেখ করলেন যে হযরতে জিবরাইল আলাইহিস সালাম একদিন যখন দাহিয়া কলবি রাদিয়াল্লাহু আনহু এক সাহাবীর সূরাত ধরে, ওনার সূরাতে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবার পাকে আসলেন, আর দুনু শাহজাদা পাক হযরতে জিবরাইল আলাইহিস সালামকে দাহিয়া কলবি ওনার সূরাতে যখন এসেছেন, ওনার কোলের উপরে এসে বসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাক উনি জিবরাইল আলাইহিস সালামের সাথে যখন কথোপকথন করতেছিলেন, তখন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে এই মর্মে হযরতে জিবরাইল আলাইহিস সালাম জানালেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার এই দুই শাহজাদার, আপনার এই দুই বেটাকেই কতল করা হবে। একজনকে বিষ প্রয়োগ করে কতল করা হবে, আর একজনকে তলোয়ারের আঘাতে কতল করা হবে। তো ইনাদের এই কতল, ইনাদেরকে যে এইভাবে হত্যা করা হবে, ইনাদের এই হত্যার এই মুশকিলাত, এই বিপদ, এটা আপনার উম্মতের শাফায়াতের কারণ হবে। এটা জিবরাইল আলাইহিস সালাম ঠিক এই মর্মে ইরশাদ করলেন যে ইনাদের জন্য, আপনার উম্মতের জন্য ইনাদের এই শাহাদাত, এটা আপনার উম্মতের জন্য শাফায়াতের কারণ হবে। এটা বললেন হযরতে জিবরাইল আলাইহিস সালাম, আল্লাহ পাকের ফেরেশতা। তো দলিল থেকে প্রমাণ হয়ে গেল, যে নাস থেকে প্রমাণ হয়ে গেল যে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাতের যে ক্রন্দন, ওনার মুশকিলাত, ওনার বিপদ, ওনার কঠিন পরিস্থিতির ইয়াদ জিকির, এটার প্রতিদান, এটার জাযা, এটা উম্মতের জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু না, এর জাযা প্রতিদান উম্মতের জন্য কাল কঠিন কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক বরাদ্দ করে রেখেছেন। যেটা এটা থেকে যেটা আমাদের আকা মাওলা পীর মুর্শিদ পাক সাইয়েদনা মানজানা হযরত সৈয়দ শাহ ইরশাদ আলী আল কাদরি আল হাসানি ওয়াল হুসাইনি আলা বাগদাদি আলা জাদ্দিহি নবিয়ানা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, যিনি নওহায়ে হযরত জামিলে পাকের মধ্যে ইরশাদ ফরমালেন, मौला ने दी है जान शफाअत के लिए, मौला ने दी है जान शफाअत के लिए, एहसान किया है, ये एहसान किया है खल्क पे ये कम हुसैन का। पीर मुर्शिद पाक इरशाद फरमालेन जो मौला ने दी है जाने के शफायात के लिए, যে মওলা যে ওনার জানটাকে উৎসর্গ করলেন, এমন কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করলেন, জিবে আজিম ফেস করলেন, এই মহান জবেহকে,
ইমামে আলী মাকাম যে ফেস করলেন, এটা কিসের জন্য? শাফায়াতে কে লিয়ে, মানে গুনাহগার উম্মতের আযাদার উম্মতের মধ্যে যারা আযাদার হলো, উম্মতের মধ্যে যারা ইমামে আলী মাকামের এই জিবে আজিমকে স্মরণ করে যারা আযাদার হলো, যারা শোকাতর হলো, যারা বেদনাহত হলো, যারা দুঃখিত হলো, যারা ক্রন্দনকারী হলো, তাদের জন্য শাফায়াতের কারণ হয়ে গেল। শাফায়াতে কে লিয়ে, তাদের শাফায়াতের জন্য মওলা তার জান পাককে দিয়ে দিলেন। আর মওলা এই যে ওনার জান পাককে যে উৎসর্গ করলেন, এটাকে পীর মুর্শিদ পাক মূল্যায়ন করেছেন যে এহসান কিয়া হ্যায় খলকে পে ये कम हुसैन का, যে ইমামে আলী মাকামের এই সৃষ্টির উপরে, খলকে পে সৃষ্টির উপরে ইমামে আলী মাকামের মওলার যে বদান্যতা, এহসান, দয়া, মওলা যে সৃষ্টির উপরে দয়া করলেন, এটা ইমামে আলী মাকামের একটা ছোট্ট নগণ্য, একটা কম দোয়া, কম হুসাইন কা, এটা ইমামে আলী মাকামের একটা নগণ্য দয়া যে ওনার জানটাকে উনি কুরবানি করলেন এই শাফায়াতের জন্য, উম্মতের শাফায়াতের জন্য। তো ইমামে আলী মাকাম যখন উম্মতের শাফায়াতের জন্য যখন ওনার জানটাকে দিয়ে দিতে পারেন, আর এটা ওনার পক্ষ থেকে একটা নগণ্য একটা দয়া, তার মানে মওলা এর চারও মহান দয়াও করতে পারেন, এর চারও মহান দয়া ইমামে আলী মাকাম, এর চেয়ে মহান কুরবানিকেও মওলা পাক আরো বড় কুরবানি, আরো বড় ধৈর্য, আরো বড় কঠিন বিপদের মুখোমুখি আর মওলা হতে পারেন। যেহেতু পীর মুর্শিদ বলেছেন কাম হুসাইন, মানে এটা একটা কম, অতি নগণ্য একটা দয়া ইমামে আলী মাকামের পক্ষ থেকে সৃষ্টির প্রতি, যেখানে পীর মুর্শিদ পাক অন্য লাইনের সাথে ফরমাচ্ছেন কিসমতে খালকে খোদা কারবালা কি খাক মে গঞ্জ রহমত কা সুপা হ্যায় কারবালা কি খাক মে। ওখানে পীর মুর্শিদ পাক যে খালকের কথা বলেছেন, খালক মানে সৃষ্টি, এখানেও পীর মুর্শিদ পাক ঠিক একই কথা বললেন যে কিসমতে খালকে খোদা হ্যায় কারবালা কি খাকে মে, সৃষ্টির ভাগ্য, কিসমতে খালক অর্থাৎ সৃষ্টির ভাগ্যটা নিহিত ছিল কারবালা কি খাকে মে, ওই কারবালার মাটির মধ্যেই, কারবালার ওই বালুকা রাশির মধ্যেই সমস্ত সৃষ্টির ভাগ্য নিহিত। যেখান থেকে ওই কারবালার ওই বালুকা রাশি থেকে ইমামে আলী মাকাম উনি মহান আত্মহুতি দিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করে, জান উৎসর্গ করে তাম সৃষ্টির ভাগ্যের দ্বার ওখান থেকে উন্মোচন করে দিলেন। এই জন্য পীর মুর্শিদ পাকের সাথে ফরমালেন যে কিসমতে খালকে খুদা হয় কারবালা কি খাকে মে গঞ্জে রহমত কা সুফা হয় কারবালা কি খাকে মে, খোদা তাআলার সমস্ত রহমত যেন ওই কারবালার মাটির মধ্যে যেন সুপানো ছিল, যেন লুকায়িত ছিল। ইমামে আলী মাকাম সেই লুকায়িত রহমতটাকে ইমামে আলী মাকাম জাহির করে দিলেন, খুলে দিলেন, যেখান থেকে যেন সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে যেন সেই কারবালার বালুকা রাশি থেকে যেন আল্লাহ পাকের সমস্ত রহমত, কেনই থাকবে না কারবালার মধ্যে আল্লাহ পাকের সমস্ত রহমত। রহমত কিয়া है? রহমত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাকের মধ্যে। রহমত দুনিয়াতে কি করে আসলো? রহমত রহমাতুল লিল আলামিন কি করে तमाम জগৎ সমূহের উপর রহমত বিস্তীর্ণ হলেন? কারণ ইমামে আলী মাকাম কারবালাতে জিবে আজিম হবেন বলে, ইমামে আলী মাকাম কারবালাতে ওনার জানকে উৎসর্গ করবেন বলেই তো রহমাতুল লিল আলামিন অর্থাৎ হুজুরে পাকের রহমত तमाम সৃষ্টির উপরে বর্ষণ হয়ে গেল। যদি কারবালাকে কেন্দ্র করে যে ওখানে ইমামে আলী মাকাম, ওখানেই উনি জবেও হবেন ইসমাইল আলাইহিস সালামের ফিদিয়াতে, ইসমাইল আলাইহিস সালামের মুক্তিপণে কারবালার যে জিবে আজিম ইমামে আলী মাকামের, যার খাতিরেই তো হুজুর আজকে দুনিয়াতে আগমন করতে পারলেন, দুনিয়াতে ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশে আসতে পারলেন। তো হুজুর পীর মুর্শিদ পাকের যে এই একটা লাইনের যে রাজ, এই রাজের মধ্যে হাজারো কথা, যে কি করে সেই কারবালার মাটির মধ্যে গঞ্জে রহমত খোদা তাআলার সেই রহমত কা সুফা হয় কি করে ওখানে লুকায়িত ছিল, যেটাকে ইমামে যে লুকায়িত রহমতটাকে ইমামে আলী মাকাম খুলে দিলেন, উনি উন্মোচন করে দিলেন সেই রহমাতুল লিল আলামিন ওই কারবালায়। এই জন্য একটা কথা আমরা বলে থাকি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জাহিরি বিলাদতগাহ হচ্ছে মক্কা শরীফ। মক্কা শরীফ হচ্ছে হুজুরে পাকের জাহিরি বিলাদতগাহ, পবিত্র জন্মের জায়গা, কিন্তু আসলান হাকিকাতান বাতেনে হাকিকাতান মূলত রাসূলুল্লাহ
হুজুরে পাকের আসল উৎপত্তি স্থল হচ্ছে কারবালা মুআল্লা। কারবালা মুআল্লা হচ্ছে হুজুরে পাকের দুনিয়ার উৎপত্তি স্থল, আর মক্কাতুল মুকাররম হলো জাহিরি ভাবে হুজুর ওখানে জাহির প্রকাশিত হয়েছেন। আজ মক্কাতে হুজুর কি করে জাহির হতে পারলেন? হুজুর কি করে, কোন খাতিরে, কোন সদকায়, কোন মারেফাতে, কোন তরিকায় আজকে হুজুর মক্কা শরীফে জাহির হইতেছেন? বলে কারবালাতে ইমামে আলী মাকাম জান উৎসর্গ করবেন বলে আজকে হুজুর মক্কাতে প্রকাশিত হতে পারলেন। বলে কারবালা ইমামে আলী মাকামের যদি জানের আত্মহুতি না হতো তো হুজুর মক্কা শরীফে জাহির হতে পারতেন না। এই জন্য জাহেরে হুজুর মক্কাতে প্রকাশ পাইলেন, কিন্তু হাকিকতান হুজুরের প্রকাশ হচ্ছে কারবালা হতে। আর হুজুর তো রহমতুল্লিল আলামিন। এই যে পীর মুর্শিদ পাকের একটা বাণী যেন কোরআন হাদিসের যেন কত রাজ নিয়ে এসেছে। এবং পীর মুর্শিদ পাক আরো ইরশাদ ফরমাচ্ছেন যে এই যে ইমামে আলী মাকামের এই গম, ইমামে আলী মাকামের গম রওয়া রুনাজারি, এটার প্রতিদান যে উম্মতের শাফায়াত, এটা পীর মুর্শিদ পাক আরো তুলে ধরতেছেন। ये सिर शहादत है कि हो बख्शिश उम्मत, हंगामे क़यामत सिबतैन मुहम्मद पे करो जाको फिदा तुम, शाह का करो मातम, शाह का करो मातम। पीर मुर्शिद पाक आरो इरशाद फरमाচ্ছে যে ये सिर শাহাদাত है कि हो बख्शिश उम्मत। বলে এই শাহাদাত পাকের সিরটা কি আছে, এই শাহাদাত পাকের নিগূঢ় রহস্যটা কি আছে, সিরুন নিগূঢ় রহস্যটা কি আছে? বলে এই শাহাদাত পাকের নিগূঢ় রহস্যটাই হচ্ছে বখশিশে উম্মত, উম্মতের মুক্তি, উম্মতের নাজাত। উম্মতের নাজাতই হলো এই শাহাদাত পাকের নিগূঢ় রহস্য। হাঙ্গামে কিয়ামত, যখন কিয়ামত হাঙ্গামা হবে, যখন কিয়ামত সংগঠিত হবে, সেই কঠিন কিয়ামত যখন সংগঠিত হবে, সেই কঠিন কিয়ামতে এই শাহাদাত পাকের নিগূঢ় রহস্য ওখানে জাহির হবে যে উম্মতের বখশিশ হয়ে যাওয়া, উম্মতের নাজাত পেয়ে যাওয়া, উম্মতের মুক্তি পেয়ে যাওয়া। সিবতাইন মুহাম্মদ পে করো জাকো ফিদা কম। বলে যেই ইমাম, যেই হুজুরে পাকের, যেই শাহাদাত পাকের, এই শাহাদাত পাকের সাদকায় হে উম্মত তোমাদের নাজাতের ফয়সালা হবে, তোমাদের বখশানোর কারণ হয়ে যাবে, সেই ইমামে আলী মাকামের জন্য তোমার জানটাকে উৎসর্গ করে দাও। সিবতাইন মুহাম্মদ পে পারো জাকো ফিদা কম, তোমার জানকে ফেদা করে দাও। কেননা ये गम ইমামে আলী মাকামের জন্য, ये गम এর যে ভেদ, এর যে নিগূঢ় রহস্য পীর মুর্শিদ পাক যে কতগুলো লিখেছেন না হয় হযরত জামিল পাকের মধ্যে। ये गम ओ गम है जिससे गुनाह माफ होता है, इस गम में अपने दिल को ना क्यों कैफेदा करो। अल्लाह अकबर। पीर मुर्शिद पाक इरशाद फरमाते ये गम वो गम है जिससे गुनाह माफ होता है। भाई ইমামে আলী মাকামের জন্য গম করে না, ইমামে আলী মাকামের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা, বলে এটা সওয়াব না। বলে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের স্মরণে যেই পশু জবেহ হয় ওটার প্রত্যেকটা পশমে পশমে সওয়াব হয়। আর হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে এসেছে পীর মুর্শিদ পাক ইরশাদ ফরমাচ্ছেন যে ইমামে আলী মাকামের শাহাদাত, ওনার জবেহ মুবারকের, ওনার জিবে আজিমের যখন স্মরণ করা হয়, দুঃখ প্রকাশ করা হয়, সেটাতে গুনাহগারের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। ये गम वो गम है जिससे गुनाह माफ होता है। ये गम तो সেই গম, এই দুঃখ তো সেই দুঃখ যেই দুঃখ প্রকাশ করলে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। इस गम में अपने दिल के ना क्यों कर फिदा करो। তো এই দুঃখ প্রকাশের মধ্যে, এই নওয়াজারির মধ্যে পীর মুর্শিদ পাক বলতেছেন যে শেখ কেন তুমি নিজেকে উৎসর্গ করবে না, তুমি তোমার নিজেকে উৎসর্গ করে দাও। এভাবে আমাদের আকা ও মাওলা, আমাদের পীর মুর্শিদ ইমামে আলী মাকামের জানশীন মাওলা মুর্শিদ নাসিরুদ্দিন শাহ ইরশাদ আলী আল কাদরি আল হাসানি আল হুসাইনি আল বাগদাদি আমাদেরকে এভাবে উজ্জীবিত করেছেন যেটার উপরে তিনারি গদনশীল, তিনারি
সাজ্জাদানশীন পর্দা হুজুর পাক সেই ইমামে আলী মাকামের শাহাদাতের সেই গম নওহার উপরে আমাদেরকে উদযাপিত করেছেন। আবার তিনার গদিনশীন আমাদের আকা মাওলা বড় হুজুর পাক কিবলা ও কাবাও আমাদেরকে সেই শাহাদাতের কারবালার উপরে আমাদেরকে উদযাপিত করেছেন। এবং যিনি বর্তমান গদিনশীন হিজ হলিনেস সৈয়দনা মালজানা আল শেখ শাহ ইয়াসুফ আলী আল কাদরি আল হাসানি আল হুসাইন আল বাগদাদি আমাদেরকে এই দর্শনের উপরে এই শাহাদাত পাকের এই গম নওহার উপরে আমাদেরকে উজ্জীবিত করে যাইতেছেন, আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে যাইতেছেন, আমাদেরকে এটার মধ্যে ডুবিয়ে আমাদেরকে রেখেছেন। মাওলা আমাদেরকে ইমামে আলী মাকামের এই খানদানের শোকে দুঃখে আমাদেরকে আমাদের দুঃখ আমাদের নওহা গম কবুল ও মঞ্জুর করুন, আমিন। আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। मातम गुजार अहले बैत ये वक्त सलाम है, हम आशिकान अहले बैत पे वाजिब कायम है। लाखते दिले मुस्तफा बरतो सलातो सलाम, लाखते दिले मुस्तफा बरतो सलातो सलाम, ऐ खलाफे मुर्तज़ा बरतो सलातो सलाम, ऐ खलाफे मुर्तज़ा बरतो सलातो सलाम। खास्ताए रंजो मेहन ऐ गुल ऐ शहदुल गो कफान, खास्ताए रंजो मेहन ऐ शहदुल गो कफान, ऐ गोले बागेर ज़ाबर तो सला तो सलाम, ऐ गोले बागेर ज़ाबर तो सला गिरिया कोनाद इन सोजा कोचकास आसमा, गिरिया कोनाद इन सोजा कोचकास आसमा, कोशताए तेगे जबा बर तो सला तो सलाम, कोशताए तेगे जबा बर तो सलाम। लाखते दिले मुस्तफा बर तो सला तो सलाम, लाखते दिले मुस्तफा ऐ खलाफे मुर्तज़ा बर तो सला तो सलाम, खलाफे मुर्तज़ा बर तो सलाम। दिल शुदा दरियाए खो हाल जिगर शुद जबो, दिल शुदा दरियाए खो हाल जिगर शुद जबो, बहर इला जंबिया बर तो सला तो सलाम, बहर इला जंबिया बर तो सला ऐ गुले बागे रसूल रंगरिया ज़ेबतुल, ऐ गुले बागे रसूल रंगरिया ज़ेबतुल, ऐ चमने मुर्तज़ा बर तो सला तो सलाम, ऐ चमने मुर्तज़ा बर तो सलाम। नूर निगाहे रसूल मेहर सिपहर
बतूल नूर निगाहे रसूल मेहर सिपहरे बतूल रौनक दीने खुदा बर तो सलातो सलाम रौनक दीने खुदा बर लाख ते दिले मुस्तफा बर तो सलातो सलाम लाख ते दिले मुस्तफा बर तो सलातो सलाम आए खलाफे मुर्तजा बर तो सलातो सलाम आए खलाफे मुर्तजा बर तो सलाम बारे सारे अजमल मुदाम साया गौ से आनाम बारे सारे अजमल मुदाम साया गौ से आनाम बाद पाए मुस्तफा बर तो सलातु सलाम बाद पाए मुस्तफा बर तो सलाम अजमल मरहूम मेरा कुल बारी कौन आता अजमल मरहूम मेरा कुल बारी कौन आता आए खलाफे मुर्तजा बर तो सलातो सलाम आए खलाफे मुर्तजा बर तो सलातो सलाम बारे दारे पाकत जमीन ज़ारो सकी मोअलील बारे दारे पाकत जमीन ज़ारो सकी मोअलील अर्ज कुनत मुद्दुआ बर तो सलातो सलाम अर्ज कुनत मुद्दुआ बर तो सलातो सलाम लाख ते दिले मुस्तफा बर तो सलातो सलाम लाख ते दिले मुस्तफा बर तो सलातो सलाम आए खलाफे मुर्तजा बर तो सलातो सलाम आए खलाफे मुर्तजा बर तो सलातो सलाम या मौला हुसैन अल्लाहुम्मा आमीन सिबतैन पाके अहमद मुझ पर भी एक नजर हो सिबतैन पाके अहमद मुझ पर भी एक नजर हो ऐ जलवाए मुहम्मद मुझ पर भी एक नजर हो ऐ जलवाए मुहम्मद मुझ पर भी एक नजर हो ऐ नूर ज़ात दावार बहरे खुदा करम हो ऐ नूर ज़ात दावार बहरे खुदा करम हो देखो इधर भी मुड़ करो मुझ पर भी एक नजर हो देखो इधर भी मुड़ करो मुझ पर भी एक नजर हो सिबतैन पाके अहमद मुझ पर भी एक नजर हो ऐ जलवाए मुहम्मद मुझ पर भी एक नजर हो आप ही का सायल मकसद हो मेरा हासिल
हो आप ही का साइल, मकसद हो मेरा हासिल। हल हो खुदारा मुश्किल, मुझ पर भी एक नजर हो। हल हो खुदारा मुश्किल, मुझ पर भी एक नजर हो। इब्ने जमील मौला मरकद में देखे जलवा। इब्ने जमील मौला मरकद में देखे जलवा। सुल्तान औलिया का मुझ पर भी एक नजर हो। सुल्तान औलिया का मुझ पर भी एक नजर हो। सिबतैन पाक अहमद मुझ पर भी एक नजर हो। ऐ जलवाए मुहम्मद मुझ पर भी एक नजर हो। मरहमत गुलामों को या रब गमे हुसैन। हो मरहमत गुलामों को या रब गमे हुसैन। करते रहे ए आके पहर मतमे हुसैन। करते रहे ए आके पहर मतमे हुसैन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किहि व नूर अर्शिहि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन, खुसूसन अला सय्यिदिना गौसुल आज़म अमीनुल मकीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या शेख अब्दुल कादिर शय्यन लिल्लाह।